خدایا لگ گئی، کیسی کیسی دعاؤں کے ہوتے ہوتے بد دعا لگ گئی، مگر حالات کسی اور رخ چل پڑے تھے، مشکلات بڑھ گئی، پھر اس نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ کراچی سے اسلام آباد آ گئی، مگر اسلام آباد کے ابتدائی دن بہت مشکل گزار گزرے، علیحدگی کا بھی غم تھا۔ پھر اس نے کہا، میری طلب تھا ایک شخص جو نہیں ملا، تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ پروین شاکر کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ٹی وی کمپیئرنگ بھی کرتی رہی، اخبار میں کالم بھی لکھتی رہی، بہت سی ادبی محفلوں کی شرکت کی، بہت سے مشاعرے پڑھے، انہوں نے بیرون ملک کے ساتھ بہت سی ادبی نشستیں بھی ہوئی۔ جب تھک ہار کر گھر آتی تو اپنی غزل کے یہ شعر یاد آتے، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے سفر نے مجھ کو نڈال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ دام میں یار ہم گزر، وانی شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کہی اس نے کمال کر دیا۔ میرے لبوں پر مہر تھی پر میرے شیشہ رونے دو، شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ وقت نے کس شہری کو خواب و خیال کر دیا، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دل بری پہ مجھ کو بحال کر دیا۔ پروین شاکر کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور لکھا ہے، پر امجد صاحب نے بروقت فیصلہ سنا دیا تھا، اردو زبان کی سب سے بڑی خاتون شاعرہ پروین شاکر تھی۔ جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی خوشبو آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں محبت کے سوکھے ہوئے پھول جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ سوکھے پھول ہمیں آج بھی احساس دلاتے ہیں کہ پروین شاکر ہمارے ارد گرد کہیں موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 27 سال پہلے 26 دسمبر کو 1994 کو جب اپنے دفتر کے لیے جا رہی تھی تو ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ جب تک اردو پڑھنے اور لکھنے والے موجود ہیں، پروین شاکر کو پروین شاکر ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ پروین شاکر نے خود ہی کہا تھا، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا دیں گے مجھے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ آپ کی وفات کے بعد ان کی ایک عزیز دوست پروین آغا قادر نے پروین شاکر ٹرسٹ کے نام سے ادارہ قائم کیا، جہاں سے سالانہ تقریبات اکثر خوشبو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ آپ کی موت اردو ادب کی دنیا کی ایک بہت بڑا نقصان ہے جسے آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ اللہ پاک محرومہ کی مغفرت فرمائے۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ غم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جام میں اتر جائے گا۔ السلام علیکم۔ سعید بھٹی صاحب کاربن سوسائٹی کے روح رواں پروین شاکر کے لیے مضمون پڑھ رہے تھے۔ سمیر، پروین شاکر ایک ایسی بد نصیب شاعرہ تھی جو ادب کی دنیا میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچی، لیکن اپنی زندگی کی بازی ہار گئی، اپنی زندگی کی گمنامیوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ جیسا کہ ابھی سعید بھٹی کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی شاعرہ، ایک ایسی اعلیٰ شخصیت جس نے CSS کیا، جس نے سول سروس میں اپنا نام پیدا کیا، جس نے ٹی وی میں کمپیئرنگ کی، جس نے شاعری میں ساری دنیا کو مات دے دی، اتنی اندوہناک موت اس کی، اور اتنی اچانک کہ جب یہ خبر پہنچی تب ہم طالب علم تھے، جب ہم نے اپنے استادوں کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے ٹیچرز کو، تو ہمیں تب تو شاید ان کا دکھ محسوس نہیں ہو سکا، کلاسیں چھوٹی تھی، ابھی اتنے سمجھدار نہیں تھے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہم نے ان کو اس دکھ کو محسوس کیا جو ہمارے اساتذہ کی آنکھوں میں اس وقت دکھ تھا، جو آنسو بہہ رہے تھے۔ تو آج جب بھی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پروین شاکر صاحب اب لکھنا شروع کرتے ہیں شاید،
اور ان کا دکھ محسوس کرتے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دکھ کو محسوس کرتے رہیں گے۔ اب ان کا بہت خوبصورت یہ کلام ہے، کہتی ہیں تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، ہوا کے پاس برہنہ کمان چھوڑ گیا، رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ گیا۔ اور کہتی ہیں جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑھی ہے دھوپ تو بے سائبان چھوڑ گیا، نکل گیا کہیں اندیکھے پانیوں کی طرف، زمین کے نام کھلا بادبان چھوڑ گیا، اور عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے۔ کتنی حقیقت بیانی ہے کہ عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا، اور نہ جانے کیسا اسیر دل میں بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا۔ اور آگے کہتی ہیں عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا۔ اور اب میں دعوت کلام دوں گی میرے پیارے بھائی جان جناب عبد الماجد مشرقی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس تقریب کے اختتام تک بیٹھوں، میں اس وقت آیا تھا جب صرف 3 افراد یہاں موجود تھے، اور میں اب کافی افراد یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج تقریبات میں، ادبی تقریبات میں جو میری بہنیں اور بیٹیاں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا کریڈٹ پروین شاکر کو جاتا ہے۔ پروین شاکر جب خواتین تقریبات میں، ادبی تقریبات میں، مشاعروں میں آنے کا تصور بھی نہیں کیا کرتی تھی، تو پروین شاکر نے ادبی تقریبات میں آنے کا، ایک خواتین کے آنے کا ایک تصور پیش کیا، ایک رستہ دے دیا، اور اتنا کامیاب ایک رستہ دیا کہ آج بھی پروین شاکر کا نام لینے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ کل اسلام آباد میں تقریب تھی، کل اسلام آباد میں 2 تقریبات تھیں، ایک چرچ میں مجھے دعوت دی گئی تھی، کرسچن کمیونٹی کی طرف سے دعوت تھی، اور ایک اسلام آباد میں کل مشاعرہ تھا یوم قائد اعظم کے حوالے سے۔ تو اچھا، حسن اتفاق یہ ہے کہ میں کل اسلام آباد کے ایک روڈ سے گزرا، اس کا نام پروین شاکر روڈ تھا۔ میں نے کہا پروین شاکر کل تقریب گجرانوالہ میں ہے، اور کیسی خوش قسمت خاتون ہے کہ اسلام آباد کی ایک سڑک اس کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس خاتون کو آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ اس بات کا ذکر کم کرنا ہے کہ ہمیں دکھ کتنا ہوگا، ذکر یہ کرنا ہے اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ جو انہوں نے کلام کہے ہیں، وہ کلام پروین شاکر کو مرنے نہیں دے گا، کلام پروین شاکر کو مرنے نہیں دے گا۔ وہ حادثہ اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، وہ قوم کے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ وہ تو پرواز کر رہی ہے، اور میں اپنے برادری مکرم سعید بھٹی صاحب کو اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سعید بھٹی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے ہمیں یہ خوبصورت چہرے اور ہمیں دوبارہ پھر دیکھنے کا اور مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تمام بہن بھائی
बेटियां, बुजुर्ग, जो कि बड़ा एक नाम है पाकिस्तान में, जो स्टेज पे आपको शख्सियात नज़र आ रही हैं, जनाब मोहम्मद अयूब साबिर साहब की सूरत में, जनाब बिस्मिल साहब की सूरत में, और आसिफ अलवी साहब की सूरत में, और मेरी बहन ज़फ़रबाद से तशरीफ़ लाई हैं, डॉक्टर ज़ुबैदा चौधरी हैं, और दीगर अहबाब जो सामने बैठे हैं। एक से एक बढ़ के हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। और मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा अपने एक भाई वहीद अंसारी साहब को, कि जो कलाम परवीन शाकर ने नात की सूरत में लिखा था, उन्होंने जो लिखा था सो लिखा था, इन्होंने अपने प्यारे मुतरन्नम आवाज़ से उसमें मज़ीद कमाल पैदा कर दिया। तो वो वहीद अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम ने आपको अच्छा लिखने का भी मलका अता फरमाया, अल्लाह करीम ने आपको अच्छा बोलने का भी मलका अता फरमाया है। हर अच्छा लिखारी अच्छा स्पीकर नहीं होता, आप अच्छे बोलने वाले भी हैं, अच्छा लिखने वाले भी हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप सबको, अल्लाह आप सबकी इस संगत को कायम रखे। मैं आखिर पे हस्बे रवायत मैं अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम का एक मैसेज आप तक कन्वे करके मैं फिर इजाज़त चाहूँगा। मुझे एक फ़िक्रा मिला था यहाँ पे कि परवीन शाकर एक वो बदनसीब, ये लफ्ज़ बोला था, पता नहीं मैंने कहाँ से सुना, आस-पास में आया, बदनसीब शायद ना, ऐसे नहीं कहना। कभी भी अपने आप को बदनसीब नहीं कहना। रजब बेटा, कभी भी अपने आप को बदनसीब नहीं कहना। तमाम सामीन और सामियात, नेवर से योरसेल्फ अनलकी। कभी अपने आप को बदनसीब ना कहिएगा। पता क्यों? अल्लाह की कसम, हुजूर का उम्मती बदनसीब हो ही नहीं सकता। मेरे हुजूर का उम्मती बदनसीब नहीं हो सकता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बदनसीब हो ही नहीं सकता। ये नशीब फराज जिंदगी में आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, इन्स एंड आउट्स हो सकते हैं, मगर मेरे हुजूर का उम्मती बदनसीब नहीं हो सकता। क्यों? एक हदीस, मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने हर नबी को जिंदगी में एक खास दुआ का मौका फराहम किया। समझ बेटी, अल्लाह करीम ने मेरे हुजूर अल्लाह करीम ने हर नबी को एक खास दुआ का मौका दिया। ए नबी, जो दुआ चाहे कर ले, कबूल होगी। One opportunity was given to every prophet to offer dua in the court of Almighty Allah. सहाबी ने पूछा, हुजूर आपको मौका मिल गया है? मेरे हुजूर ने फरमाया, जी मुझे वो दुआ का खास मौका मिला था, मगर मैंने दुआ नहीं की। वो सहाबी परेशान हो गए कि हुजूर आपको दुआ का खास मौका मिला और आपने दुआ क्यों नहीं फरमाई? तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा परेशान ना हो, मुझे वो दुआ का खास मौका मिला था, मैंने जिब्रील से कहा मैंने वो दुआ अभी नहीं करनी, कभी करूंगा। अभी नहीं करनी, कभी करूंगा। हुजूर कब? हुजूर ने फरमाया, मैंने कहा जिब्राइल, जब क़यामत के रोज मेरी उम्मत का हिसाब होने लगेगा, मैं अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ के सजदे में पड़ जाऊंगा और अल्लाह पाक फरमाएंगे, अब मोहम्मद अपना सर उठाइए, मांगिए, क्या मांगते हैं? मैं उस वक्त कहूंगा, या अल्लाह, हर नबी ने दुनिया में दुआ का खास मौका अवेल किया था, मैं आज वो दुआ करता हूँ। दुआ ये है कि या अल्लाह मेरी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। लिहाजा जनाब साहिब सदर मोहम्मद अयूब साबिर साहिब, हुजूर का उम्मती बदनसीब हो ही नहीं सकता। मेरे हुजूर का उम्मती बदनसीब हो ही नहीं सकता। मैं शुक्र कितना करूं, मैं नाज कितना करूं कि तेरे करम ने मुझे फैजुल मराम किया, बना के रहमतें तो आलम का उम्मती मुझको खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद मुशरकी साहब। मुख्तसर वक्त था, भाईजान को किसी और तकरीब में भी जाना था, इसलिए उनको इससे मुराकब का ख्याल ना करते हुए बहुत से जूनियर से पहले बुला लिया। आज का ये प्रोग्राम गुजरांवाला अदबी फोरम, कारवान वेलफेयर सोसाइटी और BBC न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज का ये प्रोग्राम परवीन शाकिर स्पेशल है।
آج ہم پروین شاکر کی فن اور خدمات پہ گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کے لیے جو اگلے صاحب ہیں عمر حاذق صاحب ہیں، ان کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور پروین شاکر کے لیے چند الفاظ کہیں. عمر حاذق صاحب. السلام علیکم. صاحب صدر کی نازش حقیقی الفاظ کی طاقت رکھنے والا جب مرد مومن کے قلب میں اپنی تجلی اتارتا ہے تو پھر کوئی نئی بات جنم لیتی ہے. وہی بات پھر صدیوں کے آئینے پہ اپنا عکس جماتی ہے. اسی بات کو بات سے ملانے کے لیے آج ہم اشاقان پروین شاکر سیمینار میں شامل ہیں. اس تقریب کی شمع محفل وہ پھول زادی ہیں جس کے خون کی رنگت ان کے افکار و تخلیقات کی رنگ حنا ہے. یہ وہ رنگ حنا ہے جو کئی ہتھیلیوں کو اپنی رنگت سے ہم کنار کیے ہوئے ہے. پروین شاکر کی نظمیں قرۂ ارض میں ایک مکمل ترتیب سے رقصاں بر قلب انسان ہیں. گلستان کن فیکون. پروین شاکر کی اپنے آپ میں مقبولیت کی خاص وجہ ان کی شباہت بھری نظموں کی لاسانی شکل ہے جس کا ہر موضوع ہر بند سمندر کی پنہا وسعتوں سے گہرا ہے. پروین شاکر نے اپنے فن سے اگلے دور کی شاعرات کے لیے ایک پل صراط قائم کیا ہے جس کو پار کرنے کا فن ان کے کلام کی وسعت میں پوشیدہ ہے. انہوں نے ہر مصرے کو عروس حنا کی طرح دیدہ زیب کیا جس کا دائرہ ایک وسیع پیمانے پر دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہے. پروین شاکر کا عرصہ حیات 42 سال 1 ماہ 2 دن پر منحصر ہے جس میں فنکارہ کے فن کا مظاہرہ دیگر کتابوں کی شکل میں نمودار ہے. گلدستہ خوشبو ان کے باغپن گرویدہ مزاجی کا نایاب پوزہ ہے جس کا چاک آج تک محو گردش ہے. مجموعہ خوشبو کی نظمیں غزلیات انتہائی دقیق عمیق نگینہ ہیں جس کی روشنی میں پروین شاکر فرماتی ہیں قامت شعر کی زیبائی کا عالم مت پوچھ، مہرباں جب سے ہوئی سرو بدن کی خوشبو. کلام کی قد و قامت کا اندازہ ایک شعر سے لگایا جا سکتا ہے. ایک شعر کی انگڑائی سے ہی کئی حجابات زیر طبع آ جاتے ہیں. مجموعہ خوشبو میں جس اشفتگی سے لفظوں کی بندش، الفاظ کی رعنائی، ہجر و وصال کی بے تابانہ لرزش، رنگ حنا کی سج دج، کنگن اور گیسوئے خمدار کا والہانہ رقص، نظموں کی چھم چھم کرتی موسلا دار بارش، گیتوں کی ناؤ میں سفر کرتی ہوئی حسین مالا اپنا وجود لیے برقرار ہے. گلدستہ خوشبو میں آپ فرماتی ہیں وہ حرف سادہ کی صورت ہمیشہ لکھی گئی، وہ لڑکی تیرے لیے کس طرح پہیلی ہوئی. اور فرماتی ہیں اپنی رسوائی تیرے نام کا چرچا دیکھوں، ایک ذرا شعر کہوں اور میں کیا کیا دیکھوں. ان کا اس درجہ مگن ہو کہ شعر کہنا ان کے باطنی قوت کا فن اعجاز ہے. انہوں نے جس طرح ہر نظم کا آغاز اختتام جن لفظوں کی نزاکت پہ چھوڑا وہ قابل تعریف و توصیف ہے. اسی طرح سد برق 1980 اور ماہ تمام و انکار 1954 میں شائع ہوئی. پروین شاکر کی گرہ قدر خدمات ادب کی دنیا میں ایک ماہ و انجم کی طرح روشن رہے گی. ان کے الفاظ انہیں زندہ و جاوید رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ہر دور کے رگوں میں کئی فنکار گونجتے ہیں. پروین شاکر کے عہد میں اداب یاسین، حمیدہ شہین، کشور ناہید، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، احمد فراز، قتیل شفائی، منیر نیازی، محسن نقوی، قدرت اللہ شہاب، جان ایلیا، طلعت پروین، عطا اللہ قاسمی اور بھی دیگر نام اور حوالے شامل ہیں. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا انداز سخن سب سے جداگانہ اور مختلف تھا. پروین شاکر کی غزلیں کئی نامور موسیقار جس کی رونق سے ذہن میں کئی نئے تر و تازہ پھول اگتے ہیں. اور یہ الفاظ سے جو میرے کم سن ادراک نے صفحہ کرتاس میں اول دیے. پروین شاکر کی موت اور طلاق کے مسائل پر گفتگو میں نہیں کر سکتا.
आखिरकार अनथक मेहनत के बाद 26 दिसंबर 1996 को यह आफ्ताब हमेशा के लिए जानिब उफ़क़ रुख हो गया, मगर उनकी हवाएं ये नाला कुना पूछती रहीं, ये किस बेवा ज़ौजा का लाशा है जिस पे ज़मीज़ आज सारे ही नमदीदा चेहरों से आए हुए हैं। ये किस शाहजादी का अहद फिगारा बरी पे हंसी से ख़त्म हो रहा है। ये किसकी अज़ियत में शामे गरीबा को फिर से उजागर किया जा रहा है। चलो फातिहा खानी करते हैं उस पे कि जिस फूलज़ादी के लफ्ज़ों में अब तक निगारे मशीयत को चैन आ गया है। परवीन शाकिर फरमाती हैं, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग बुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। मज़मून पढ़ा हाज़िक अमर हाज़िक साहब ने। साहिब, उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है, बोलते नहीं हम स्कूलों में, माफ़ कीजिएगा ये ज़रा मौजू अलग हो गया, सिर्फ एक बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के हवाले से। स्कूलों में हम बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ने पे, अंग्रेज़ी बोलने पे जोर देते हैं। हमारा निसाब ज़्यादातर उर्दू है, लेकिन घरों में हम पंजाबी बोलते हैं। ये हमारी कौमी ज़बान के ज़वाल की वजह है। परवीन शाकिर को उर्दू से बहुत लगाव था, इसलिए उनकी सारी जो शायरी है तमाम, थोड़ी सी इंग्लिश की भी है, उर्दू में है। उन्होंने MA इंग्लिश किया था, अंग्रेज़ी में मास्टर किया था, लेकिन उन्होंने उर्दू लिंग्विस्टिक का पेपर दिया इसलिए कि अपनी ज़ुबान को निखार सकें, उर्दू में अच्छा लिख सकें। और वो खुद बताती थी कि जब मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक का पेपर दिया तो उसमें मुझ पे, मेरी शायरी पे ही तनकीद करने का सवाल आ गया और वो मैंने की। तो हम आज उर्दू की वो नहीं समझते, वक्त उर्दू की वो जो हैसियत है उसको नहीं समझते। अच्छा, परवीन शाकिर स्पेशल में हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर अमीन जान साहब। मैं इनको दावत दूंगी कि वो आएँ और अपने खूबसूरत मजमून से हमारी समात को मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम। परवीन शाकिर के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मेरे मजमून में भी तकरीबन इसी तरह की बातें मुख्तसर करते हुए इसको मैं 2-4 मिनट में 18वीं सदी ईस्वी में उर्दू शायरी के गुलशन सुखन में गुले लाला और यासमिन की तरह खुशबुए सुखन बखेरती हुई शायरात का तज़किरा मिलता है। सिर्फ नाज़ों की नुमाइंदा इन शायरात के जिक्र के बगैर अदब की तारीख अधूरी रहेगी। माह लका चंदा बाई और लुत्फ़ुन्निसा बेगम तो बाकायदा साहिब दीवान शायरात थी। इन ख़वातीन का कलाम डरा डरा, सिमटा सिमटा, पुरखौफ सा है, यानी एक निस्वानी आवाज़ भरपूर तरीके से अपना तारुफ करवाती नज़र नहीं आती। सीधे लफ्ज़ों में कहिए तो ये शेर हमें ये नहीं बताता कि मैं एक औरत का शेर हूँ या मर्द का। बेगम माजिद अली शाह का एक शेर है, पड़ा जो साये गेसू झिझक के साकी ने, ज़मीन पे रख दिया सागर के है शराब में शाम। 19वीं सदी में जहां नस्र की दुनिया में इस्मत चुगताई, कुरातुल ऐन हैदर, खदीजा मस्तूर और वाजिदा तबस्सुम ने निसाइयत के लहजे में बात की, वहीं मंजूम लहजा अदा जाफरी, अजरा अब्बास, सारा शगुफ्ता, फातिमा हसन, नौशी गिलानी, फाखरा बतूल, ज़हरा निगार, किश्वर नाहिद और फहमीदा रियाज की सूरत में अपनी छप दिखाने लगा। सिर्फ नाजुक के लहजे में काट, शिकायत, अना और इजहार तमन्ना के कैनवस पर बनी तस्वीरें सुखन को फाइनल टचेस दिए परवीन शाकिर। 24 नवंबर 1952 को पैदा होने वाली इस लड़की ने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और फिर PhD की डिग्रियां लेने और 9 साल तक अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने के बाद एक पुख्ता गो और मुस्तनद शायरा का रूप धार लिया। नौ उम्र लड़की के जज्बात से लेकर जख्म खुर्दा औरत के एहसासात परवीन के बहरे सुखन की मौजों की शक्ल में 20वीं सदी के साहिल से टकराने लगे। हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना,
दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। इस शेर से लेकर सुबह मेरे जूड़े की हर कली सलामत थी, गूंजता था खुशबू में रात भर का सन्नाटा। इस शेर तक का सफर खुशबू और मोहब्बत और हिज्र की इस शायरा ने कैसे तय किया, ये सिर्फ वही जानती है। परवीन शाकिर के अशार ने बताया कि हम एक लड़की के अशार हैं, एक ऐसी औरत के अशार हैं जो जख्म तो खाती हैं लेकिन इस पर मोहर बुलंद नहीं होती बल्कि शिकायत करती है। कुर्ब की ख्वाहिश को अपने ज़ब्त की कब्र में नहीं दफनाती बल्कि उसे करीने से गोयाई के नगीने में डालती है। निस्वानियत की अलम बरदार इस फनकारा को फूल, खुशबू, हिज्र, विसाल, कर्ब, लम्स, खौफ, तन्हाई, बेबसी और वारफ्तगी जैसे एहसासात को मौजूए सुखन बनाने के लिए कहीं से मुस्तार नहीं लेने पड़े, बल्कि उसकी ज़ाती हयात बहुत कम उम्री में ही इसे इन सब से रुशनास करवा दी। सिर्फ 25 बरस की उम्र में पहले मजमूए कलाम खुशबू ने 20वीं सदी की शायरात की सफ़े अव्वल में इसके तखय्युलाती हुस्न की खुशबू बखेर दी। 1976 में मनसा शहूद पर आने वाले इस फन पारे को आदमजी अवार्ड और सदारती अवार्ड से नवाजा गया। परवीन की मुनफरिद और बेबाक आवाज़ पूरे वतन अजीज में गूंजने लगी। इसी इनफरादियत की वजह से परवीन का मवाजना ईरानी शायरा फरोगजाद से किया जाता है। 1980 में सद बर्ग की इशाअत ने गुले सुखन में सद से ज्यादा बर्ग का इजाफा कर दिया। इन्हीं दिनों इनकी उदास रातों में, सुनसान रौनकों में, वीरान उजालों में और चीखते सन्नाटों में की गई खुद कलामी के उन्वान से पूरे आलम से कलाम करने लगी। 1990 में किसी गैर मरई इनकार ने परवीन से इनकार लिखवाया। 1985 में परवीन शाकिर को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड, 1986 में USIS अवार्ड और फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान देते हुए उर्दू के परचम में परवीन शाकिर के सामने मौजूद सवालनामे में जब उनकी अपनी शायरी पर सवाल आया तो उनके लिए बाइसे हैरत, बाइसे मुसर्रत और बाइसे फख्र था। उर्दू अदब में निस्वानी आहंग को एक नया ट्रेंड, नया मोड़ और नई जहत देने वाली इस लाफानी सुखनवर के मुतालिक गोपी चंद ने कहा था कि नई शायरी का मंजरनामा परवीन शाकिर के दस्तखत के बगैर नामुकम्मल है। अपनी महरूमियों, मायूसियों, मुसर्रतों, उदासियों और कजदाइयों को पूरे आलम तक पहुंचा देने वाली इस शायरा का इंतकाल 26 दिसंबर 1994 को एक कार के हादसे में हुआ। वो अपने तारीन के एक पूरे आलम को सोगवार छोड़ गई। अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, रोज एक मौत नए तर्ज की ईजाद करे। शुक्रिया गजाला। अच्छा सामीन, शायर बनते नहीं पैदा होते हैं। शायर पैदा होते हैं, हर इंसान पैदा होने से पहले अपनी सलाहियत अल्लाह पाक से लेकर आता है। जो शायर बनते नहीं पैदा नहीं होते वो शायर बनते हैं और उनको मुतशायर कहा जाता है। मुतशायर का मतलब है वो लोग जो कोशिश से शायर बनते हैं, इधर उधर से शायरी दूसरों की चुरा कर अपने अल्फाज देकर उसको शायरी करते हैं। बड़ी माजरत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। नहीं अच्छी जी, मैं वही बयान करने जा रही हूँ जी। तो परवीन शाकिर जो थी वो पैदाइशी शायरा थी और उनका फ़न जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनका फ़न उनके साथ बड़ा होता गया। और फिर वो अहमद नदीम कासमी साहब की शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की। उन्होंने उनके फ़न को निखारा, उनको पुख्ता शायरी करना सिखाई और इसीलिए उनकी बड़ी छोटी उम्र में 22-23 या शायद 25 साल की उम्र में उनकी पहली किताब अक्से खुशबू मंजर आम पर आ गई। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया, जब हम इस टीन एज में थे, तो उस वक्त हमें जो स्कूल की किताबों में कोरस में पढ़ाया जाता था, इकबाल है, गालिब हैं, दाग हैं, आतिश हैं, जो हमारे निसाब की किताबों में शायर थे। और हम चूँकि बचपन से साथ लगाव था, हम पढ़ते थे।
लेकिन वो चीज़ हमें मिलती नहीं थी जो एक लड़की को या एक बच्ची को जो पैदाइशी शायरा है या पैदा हो गई है शायर बन के, वो चीज़ जो हमें मिली जब हम थोड़े बड़े हुए, जब हमने देखा, तो फिर ख़वातीन शायरात में जो सबसे नुमाया नाम था वो परवीन शाकिर का था, जिसमें वो सब चीज़ें मिली जो एक बच्ची बड़ी होती है वो पढ़ना चाहती है, जो वो महसूस करना चाहती है, वो सारी चीज़ें परवीन शाकिर की शायरी में हमें मिल गई। अब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं साजिद कानू साहब। उनसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सईद भट्टी साहब का, राना उस्मान साहब का, राना मोहम्मद अज़हर साहब और दीगर जितने भी आज का जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया, और इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें भी इनवाइट किया। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। माशाल्लाह परवीन शाकिर साहबा एक ऐसी शायर थी कि जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ा काम किया, और ख़वातीन में आज तक परवीन शाकिर के बाद कोई ऐसी शायरा नहीं पैदा हुई कि परवीन शाकिर से अच्छी शायरी किसने की हो। और क्या अच्छा होता कि परवीन शाकिर साहबा थोड़ा अरसा मज़ीद ज़िंदा रहती और आज इस शेर व शायरी की दुनिया में, इस इशार में मज़ीद इजाफा हो जाता। तो अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए, और पाकिस्तान का वो सरमाया थी। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने ख़वातीन के अंदर एक जज्बात शेर व शायरी के पैदा किए और उनके हकूक़ के लिए जो मसाइल थे उनको भी उजागर किया, तो आज पाकिस्तान की ख़वातीन में बड़ा शऊर है उन्हीं के कलाम की वजह से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस्तेक़ामत दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। परवीन शाकिर के स्पेशल प्रोग्राम में आने वाले तमाम मेहमानों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और अब राबते कलाम देती हूँ BBC न्यूज़ पाकिस्तान के CEO जो इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा है कि ये प्रोग्राम का कब चलेगा टीवी पे, तो इन्होंने कहा कि आज एडिट कर दूँगा, कल चल जाएगा। अब ये वक्त आप इनसे खुद ही पूछ लेंगे ये किस वक्त ऑन एयर होगा। राना उस्मान BBC न्यूज़ के CEO हैं, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो पाऊं तुझे, हारूं तो पिया तेरी। मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत का मैं बेहद ममनून हूँ और दिल की अता गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बिलखसूस सईद भट्टी साहब को कि जिनकी काबिशों से हमारे मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्टार की याद ताज़ा करने का हमें मौका मिलता है, हमारे दिलों में याद ताज़ा कराते रहते हैं। ये मोहतरमा परवीन शाकिर साहिबा, जिनके एक एक लफ्ज़ से खुशबू मोहब्बत की पत्तियां बिखरती हैं। बेशक वो आज हमें मौजूद नहीं, लेकिन आज भी उनकी शायरी की खुशबू हमारे दिलों को मुअत्तर करती है। आखिर में एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी,
दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, इस पर तेरा जमाल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तो तेरा ख्याल। बहुत शुक्रिया।